سلام علیکم دوستان گرامی. اینک در برنامه نوبتی پیمان تیوی حضور داریم. در میمونی برنامه حقوق شناس جمشید یاروف هستند و لحظه چند پیرامون عموما قانون و قانون شکنی در تاجیکستان سخن خواهیم کرد در پرتو همین جنایات بشری که در طول 6 ماه اخیر حکومت تاجیکستان مرتکب اون شده است، یعنی جنایات بشری، قتل عامی زندانیان بی‌سلاح در زندان خوجند و اخیراً در زندان وحدت. و امروز سخن خواهیم کرد در موضوع گناهکاران همین قتل عامی زندانیان. خب در این زندان خیلی که خود همین مقامات بر آن اقرار هستند، یعنی 32 نفر قربانی دادند. از آن جمله 3 قربانی که کارمندان زندان بودند و باقی مانده 29 نفر زندانی. و گفته می شود که ابتدا گناهگار امین آشوب، اگر باور کنیم تمام گفته های امین مقامات را باور کنیم، 4 گناهکار سرزدن آشوب و این انگیزه اونا را اینا گفته استودن که انگیزه اساسیشون گریختن از زندان بوده است و برای گریز از زندان اینا گروگان میگیرند و گروگان آنایی را گروگان میگیرند که خود مقامات خرسند میشد اگر آنها را از بین ببرند و با چنین گروگان ها اینا گریختنی بودند. خب بنده البته که هر 32 قربانی، اکثریت این 32 قربانی اگر شاید 1-2 نفر اگر واقعا یگان آشوب کرده باشند و اونا را هم میشد بدون به قتل رساندن بازداشت کردن، دیگر همین 30 نفر قربانی، 30 نفر یا 29 نفر بی عیب قربان شدند و در بینشون حداقل 3 عضو حزب نهضت اسلامی بودند و باز مثال اعضای سرشناس این حزب، یعنی مخصوم عبدالستار و ایشان قیام الدین، که میخواستم در این موضوع چی بگم. یعنی برای قربان شدن این انسان ها، از امین ایشان قیام الدین بگیریم یا عبدالستار یا دیگران، خیلی آدما گناهگارند، خیلی آدما در امین جنایت دست دارند. اگر بعضیشون مستقیما، بعضیشون غیر مستقیم. منظورم چی است؟ یعنی اولا فرض کردیم برای در قتل ایشان قیام الدین مقامات ایران گناهگار است، چون نتوانست به این نفر پناهندگی سیاسی در کشور خود دهد. این بیچاره مجبور شد گریزد به روسیه. دوم گناهگار مقامات انتظامی روسیه هستند که غیر قانونی او را بازداشت و به تاجیکستان استرداد کردند. و از همه گناهگار اساسی ترین در تمام همین قتل و کشتارهایی که از 2015 به این سو جریان دارند، همون روزی به نام آشوب حاجی علیم نظرов بود و در پی آن گناهکار ساختن حزب نهضت اسلام، اعضای حزب نهضت اسلام و همین آدما سببگار همان شد که همین آدما به زندان آمد. یعنی اگر همان روزها نمی بود، ما امروز شاید درباره نه قربانیان خوجند صحبت میکردیم، نه قربانیان زندان وحدت، و این آدم ها شاید در پیش در نزد
نزدیکان خود زنده و سلامت می بودند و من و شما هم امروز در تاجیکستان کار و فعالیت می کردیم و هیچ مشکل برای این رژیم هم نمی بود قطعی امین امروی ما یا بر ضد ما مجبور شوند که به چنین اقدامات ضد بشری دست زنند. یعنی همه ابتدای همه همین پرابلم های چی حکومت چی همین زندانیا چی ما و شما به همان روز برمیگردد که حزب نهضت اسلام را در تاجیکستان ممنوع اعلام کردند و بله و در بر پای اون حقوق شناسا را زندانی کردند، روزنامه ها را محکم کردند، دیگر تا به امروز تمام اینترنت اگر گویم در تاجیکستان مسدود شدن دارد خطا نمیکنیم و همه این سرچشمه میگیرد از همان روزی که گناه اتهام به نهضت اسلام بستند و او را در تاجیکستان محکم کردند. مرحمت شما یکی از حقوق شناسانی هستید که معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد علی عید پرونده اون کس در دست شما بود و شما مرحمت در امین گناه امین جنایتی ضد بشری که امروز صورت گرفته است ابتدا از اون روز که گرفته است، یعنی همون گناهکارانی که سودیا ها مفتش ها همه اونایی که دست در همین گناه دارند امروز دستشون در خون همین بیگناه است و من میخواستم شما همون از تجربه خود با اون چیزی که وقت کردید. بله تشکر زیاد. در حقیقت اگر ما با اون شماره محبوسان سیاسی که در زندانهای تاجیکستان موجود هستند دیگریم قسم زیادی اونها اعضایان حزب نهضت اسلام است. این حال من وقتی که درباره ممنوع کردن حزب نهضت اسلام سخن میرونم من در نظر دارم هم حزب نهضت اسلام هم ممنوع کردن گروه سیاسی حرکت مردمی گروه 24 هم حزب زید سیدов و دیگر تشکیلات های جمعیتی رو که حکومت تاجیکستان بنابر سببی که در آینده آنها می توانستند در نتیجه انتخابات های درست شفاف با سر وظیفه بیایم و حکومت رو به دست بیارم با راه قانونی نیست و نابود کرد و به هر یک بهانه آنها رو از میدان سیاست بیرون کرد. بعد از تحلیل حلنامه سود عالی جمهوری تاجیکستان از 29 سپتامبر 2015 سال که مطابق آن کلیگیای گراجدانی سود عالی جمهوری تاجیکستان حزب نهضت اسلام رو با عریضه پروکراتور گنرالی همچون اکستریمیستی و تروریستی اعتراف کرد و فعالیت آن را در قلمرو جمهوری تاجیکستان منع کرد، رسانه‌های آن را، روزنامه‌ها و دیگر موادهای حزب نهضت را منع کرد. من به خلاصه اومدم که دلیل‌های غیر قانونی همین برآوردن حلنامه مذکور را با تماشابینان محترم گفته رسانم تا اینکه تماشابینان ما چی در تاجیکستان چی در بیرون از آن با آن سخنان مقامات قدرتی تاجیکستان با سخنان پرزیدنت تاجیکستان که گویا حزب نهضت اسلام اکستریمیستی و تروریستی است باور نکنند، چون که همه این بافته است و خود مرافعه سودی غیر قانونی گذاشته است و من با آوردن دلیل ها همین دلیل هایی که من می آورم با نشان دادی رقم ماده ها قانون ها من به شما گفته میگذارم تا اینکه خود شما فکر کنید خلاصه برآورید که تا کدام درجه سخن من درست است یا که سخن مقامات قدرتی که به شفافیت یکی از تشکیلات جمعیتی رو حزب سیاسی رو برای فعالیت سیاسی و برای مانع ایجاد کردن برای دسترسی به تمام بایگری های جمهوری تاجیکستان که عین حال آنها کشیده میگیرند ممنون و اعضایان آنها رو جنایتکار و اکستریمیست اعتراف کرد و بالاخره آنها رو به زندان ها روان کرد و نتیجهش رو ما دیدیم 6 ماه پیش در زندان خوجند و به نزدیکی در زندان شهر وحدت. و من میترسم که اگر ما همین خیلی خاموش بیستیم، اگر ما واکنش نشان ندیم، این حادثه ها در دیگر زندان ها نیز
шояд ба вуқӯъ оянд. бародари ман низ яке аз зиндониҳои сиёсии тоҷикистон мебошад, Бузургмеҳр Ёров, ва манам дар ҳарос ҳастам, ки чунин амали таррезишуда аз мақомоти қудратӣ дар он зиндоне ки бародари ман мебошад, худо нишонат диҳад, рух надиҳад. далелҳои ғайриқонунии ҳалномаи мазкурро ман ба ду қисм тақсим кардам барои содатар карда фаҳмондани мардум ва ба гӯши худи мақомот расонидан. ман онҳоро ба хаттогиҳои мурофиявӣ ва хаттогиҳои далелӣ ҷудо кардам ва имрӯз дар қисмати барномаи ҳозираамон дар бораи хаттогиҳои мурофиявӣ сухан меронам, то ин ки худи шумо диққат кунед, бинед ки бо чӣ хаттогиҳо, бо чӣ саросимагиҳо мақомоти қудратӣ барои қатъ намудани фаъолияти ин ҳизб чӣ амалҳоро ба анҷом расониданд. дар аввал мехостам гӯям, ки кадом ҳуқуқҳо дар натиҷаи ин парванда вайрон карда шуд. дар ин ҷо ман навиштам ва ба шумо мехонам. парванда бо вайрон кардани муҳлатҳои мурофиявӣ ба суд равон карда шудааст. ин чӣ маъно дорад? муҳлати мурофиявӣ ин муҳлатҳое мебошад, ки мутобиқи кодекси мурофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳар як амали аъзоёни мурофиаи гражданӣ муайян карда шудааст. намешавад, ки имрӯз омада аризае супоред ба суду, ҳамин рӯз суд ҳалнома ё ки ҳукми худашро барорад. муҳлатҳои мурофиявӣ ҷудогона ҳаст, бояд як марҳиларо ҳамин мурофиаи парвандаи шумо гузарад, баъд парванда ки тайёр шуд, омода шуд, баъд ба муҳокимаи судӣ мегузараду суд як қарори худашро мебарорад. диққат кунед, ки прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон ариза ба суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон 25 сентябри соли 2015 ирсол мекунад. ин рӯзи ҷумъа мебошад. охирон рӯзи кории суд ва мақомоти қудратӣ. рӯзи душанбе 28 мешавад ва рӯзи 29 рӯзи сешанбе аллакай ҳалномаи суд бароварда мешавад ва ба он ҳизби наҳзати ислом ҳамчун экстремистӣ ва террористӣ эътироф карда мешавад. бинед, ки дар байн ҳамагӣ як рӯзи корӣ мемонад ва дар анамин як рӯзи корӣ мақомоти қудратӣ суди ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаро гӯё дид, баррасӣ кард, омадасозии онро дид, тарафҳоро ба дигар даъват кард, аризаро ба тарафи муқобил, яъне ба тарафи ҷавобгар ирсол кард, ҷавоби ҷавобгарро гирифт, дид, ки кадом далелҳо омода шудаанд, пуррагӣ ва саҳиҳии ин далелҳоро санҷид, кофияти онҳоро барои баррасии парванда санҷиду 29 аллакай мурофиа баргузор шуд. ва диққат кунед, дар як рӯз мурофиа баргузор мешавад ва қарор мебарорад. қарор дар бораи фаъолияти чандин солаи як ҳизбе меравад. дар бораи фаъолияти дуҳафтаи на як моҳа намеравад, ки муддати кӯтоҳ онро баррасӣ кунад. дар бораи фаъолияти чандин сола меравад. дар ҳамин худи ҳалнома оварда шудааст бо нишон додани солҳо ва моҳҳо ва баъзе вақтҳо ҳам рӯзҳои содир кардани гӯё ҷиноят ва қонуншиканиҳои ин ҳизб. дуюм, хаттогии мақомот ин аст, ки огоҳинома равон карда нашудааст барои тарафҳо. яъне ки як тараф даъво дорад, ки ин ташкилоти шумо ташкилоти экстремистӣ ва террористӣ аст ва бояд он қатъ карда шавад. тарафи дигар умуман хабардор нест, ки нисбати ташкилоти онҳо ягон даъво дар суд ҳаст. ягон огоҳинома аз тарафи суд ба ягон кас равон карда нашудааст. мо медонем, ки 16 сентябр аъзоёни раёсати олии ҳизби наҳзати ислом аллакай зиндонӣ буданд. дар зиндон дар сизои кумитаи давлатии амнияти миллӣ ҷойгир шуда буданд, вале ҳизб фаъолияти худро давом медод. дигар аъзоёни ҳизб буданд, метавонистанд ба онҳо ирсол карда шавад огоҳинома ва ҳатто метавонистанд ба худи ҳамин ҷонишинони раиси ҳизби наҳзати ислом Саидумар Ҳусайнӣ ва ё ин ки Муҳаммадалӣ Ҳаид огоҳинома ирсол карда шавад ва ё огоҳ карда шаванд, ки нисбати ҳизби онҳо парвандаи гражданӣ оғоз карда шудааст. ва тибқи қонунгузории гражданӣ ҳар ашхос метавонад, ки муносибатҳои граждании худро новобаста аз он, ки дар кадом ҳолат ҳаст, ҳимоят кунад. чӣ дар маҳбас аст, чӣ дар сизо аст, ё ки чӣ дар хориҷи кишвар аст. сеюм хаттогӣ, имконияти ҳимояи манфиатҳо гум шудааст. яъне ки ба тарафи ҷавобгар, ба намояндагони ҳизби наҳзати ислом имконияти ҳимояи манфиатҳои худ дода нашуд. онҳо на огоҳ буданд, на вакил доштанд, на шахсан ё ки ба восита ҳуқуқҳои худро ҳамчун ташкилкунандаи ҳамин ҳизб
ҳамчун ашхосе ки мутобиқи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳуқуқ ба иттиҳодия доранд ҳимоя кунанд. чорум, парванда умуман кушод гузаронида нашудааст, он пӯшидааст, ҳарчанде ки судя ва дигар ашхос дар мусоҳибаҳои худ мегӯянд ки парванда дар толори суди олии ҷумҳурии тоҷикистон кушод буд бо иштироки чанд журналист ва дигарон. Ин ҳамаш дурӯғ аст. Парванда пӯшида гузашт ва оиди он касе хабар ҳам надошт. панҷум, омодагии парванда нагузаштааст. маҷлиси пешакии судӣ баргузор нашудааст. дар ин маврид ман каме пештар гуфтам, омодагии парванда умуман содир шудагӣ нест, ин марҳиларо гузаронидагӣ нестанд ва маҷлиси пешакии судӣ низ гузаронида шудагӣ нест. маҷлиси пешакии судӣ ин маҷлиси охирони омодасозии парванда ҳисоб мешавад ки дар он тарафҳоро суд ҷамъ намуда як бори дигар далелҳои ҳарду тарафро месанҷад, охирон бор омода будани парвандаро барои муҳокима дида мебарояду рӯзи таъини муҳокимаи судиро таъин мекунад. ва шашум, аз ҳама гӯем охирон ва муҳимаш, ба тарафҳо ҳалнома ирсол нашудааст. дар ин ҷо метавонанд ки мухолифинемон аз ҳукумат барои пуштибонӣ кардан аз ин ҳалномаи ғайриқонунӣ гӯянд ки ин марҳила тараф надошт, чунки аризадиҳанда буд фақат як тараф ва аз рӯи манфиатҳои ҷумҳурии тоҷикистон прокуратураи генералии ариза ба суд пешниҳод кард ва дар ин марҳилае ки ба тариқи сода карда шуда ё ин ки ба тариқи аз марҳилаҳои аризаҳои даъвогӣ фарқ дорад, бе иштироки тарафҳо мегузаранд. вале ин дурӯғ мебошад ва ин дурӯғро худи ҳалномаи мазкур аз 29 сентябри 2015 сол инкор мекунад. дар қисмати охирон, хулосавӣ ва охирони абзаци охирони ҳамин ҳалнома оварда шудааст ки ҳалнома ба тарафҳо барои шикояти кассатсионӣ равон карда шудааст. вақте ки тарафҳо ки гуфта мешавад мутобиқи талаботи қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон, яъне даъвогар ва ҷавобгарро дар назар доранд. яъне ки суд ҳарчанде ки гӯяд ки фақат як тараф иштирок дошт, тарафи дуюм умуман набуд, чунки даъво набуд ва фақат ариза буд оиди ҳифзи ҳуқуқи шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон, амнияти ҷумҳурии тоҷикистон, ин дурӯғ мебошад. дар ҳалнома ин айнан оварда шудааст ва ин ҳалномаро шумо агар баъди ин барномаи мо мақомоти қудратӣ аз сайти расмии суди олии ҷумҳурии тоҷикистон нобуд накунанд, метавонед дар қисмати охирон, дар саҳифаи охирон пеш аз имзои судя хонед ки ҳалнома ба тарафҳо равона карда шудааст. вале дар асл хеле ки гуфтем ин дурӯғ аст. ман дигар калимаро наметавонам истифода барам, иштибоҳ нест. ин дурӯғи маҳз аст. ҳукумат ба чунин дараҷаи беҳурматӣ нисбати мардуми худ расидааст ки рӯи рост дурӯғ мегӯяд, рӯи рост дурӯғ нашр мекунад ва ҳамин дурӯғашро боз дар сайтҳои худаш пешниҳод мекунад. мана ба кадом дараҷа расидааст ҳукумати мо. ба тарафҳо ҳалнома ирсол карда нашудааст, яъне ки ҳуқуқи ҳимоя, ҳуқуқи овардани шикоят аз ҳалнома ба ҳизби наҳзати ислом, ба вакилони онҳо, ба намояндаҳои онҳо дода нашудааст. ва умуман ҳизби наҳзат хабардор набуд ки чунин мурофиа баргузор шуда истодааст. дар ин масъала агар мурофиа нисбати ташкилот дар ҳолати нисбати ҳизби наҳзати ислом, яъне суди олӣ нисбати як ташкилот мурофиа баргузор кард ва мурофиа суд дар натиҷа ба як қарор меояд. ҳамин ташкилот аз рӯи қонунҳои тоҷикистон намоянда, яъне вакил доштанаш ҳатмӣ нест. бошад хуб, набошад ҳам мешавад. доштани вакил шумо адвокатро дар назар доред. дар мурофиат суд гирифтани вакил ин ҳатмӣ нест. гирифтани вакил ин ихтиёрӣ аст. метавонад чӣ ташкилот худаш вакил гирад, метавонад ягон шахси воқеӣ мисол дар парвандаи худ вакил гирад ё ки шахсан худаш иштирок кунад. дар ин мавриди шумо дар шахсони воқеӣ ман агар ман айбдоршаванда бошаму имзо монда бошам ки ман аз ёрии адвокат даст мекашам, яъне бо хоҳиши худ, бале ман даст мекашам аз ёрии адвокат, дар ин ҳолат чӣ хел аз ҳамин наҳзати ислом
اینو با خواهش خود از حمایت از وکیل چی کردن دست کشیدن یا به اینو اصلا امین حقوق داده نشد یا حق دارند امین حقوق ندهند. در صحیفه یکم حاضمان همین رو به شما نشون بدم. در صحیفه یکم حکم آورده شده است. در صحیفه یکم حکم گفتم حالنامه آورده شده است که روی خط اون اشخاصی که در چیز اشتراک کردند نیفتمش در مرافعه اشتراک کردند. در اونجا بغیر از سود یا کتیب سود یا پروکورور، نماینده پروکوراتور، نماینده وزارت عدلیه، وزارت فرهنگ، کمیته دولتی انداز، کمیته دین و خدمات علاقه روی خط و نام یگان اشخاص دیگر علاوگی آورده شدگی نیست. یعنی قانون است یا نه؟ نه، این قانون نیست. اصلا یعنی بودن وکیل حتمی است تو اون دمی که طرف خودش از وکیل دست نکشیده است. یعنی قانون تاجیکستان بودن وکیل فقط در پرونده های جنایتی که در اون حکم در پرونده های جنایتی که نسبت در نتیجه بررسی اون اشخاص میتواند به مدت طولانی محبوس شود حتمی است. فقط در یک جای قانون نوشته شده است. در این ما درباره مرافع گردنی سخن میرونیم و در اینجا تشکیلات میتواند با واسطه وکیل خودش رو حمایت کند یا که یگان نماینده دیگری خودی همین تشکیلات با وکالتنامه یا اینکه رئیس یا که جانشین ها میتونن اینا رو محروم میکنند. اون طرف سود حتی سوال هم نمیگذارد که اون طرف حمایت دارد، یعنی طرف عیبدار شونده اینجا هست. سودای جمهوری تاجیکستان همین نه از سودای قانون باید میپرسید یا نه؟ اما سودیا حتما از روی قانون باید میپرسید. انا همین رو من شما گفتم که در مرحله تیاری آماده سازی پرونده گردنی باید دیده میشد. در مرحله از سببی که این مرحله عموما گذاشته شدگی نیست، یعنی که یکی از خدمات اساسی برآوردن حلنامه اجرا نشده است. از این لحاظ خود حلنامه الکی با یک دلیل فقط غیر قانونی می باشد. ببینید شما درباره کفالت گفتید. من در اینجا از سرقانون جمهوری تاجیکستان حاضر آغاز میکنم و میفهمونم که خیلی در اساس سرقانون طلبات مقررات سرقانون جمهوری تاجیکستان همین حلنامه غیر قانونی است. مطابق طلبات 10 سرقانون جمهوری تاجیکستان سرخط اول نوشته شده است که کنستیتوسیون تاجیکستان اعتبار عالی حقوقی دارد و معیارهای آن مستقیما عمل میکنند. قانونها و دیگر سندهای حقوقی که خلاف کنستیتوسیون اعتبار حقوقی ندارند. دقت کنید. دیگر سندهای حقوقی که خلاف کنستیتوسیون اعتبار حقوقی ندارند. اکنون میگذاریم با مفهوم سندهای حقوقی. کودکس مرافع گردنی قسم ماده 15 قسم 1 می‌نویسد سندهای سودی که اعتبار قانونی پیدا کردند بدون استثنا برای همه مقامات دولتی، شخصان منصبدار، شخصان واقعی و حقوقی حتمی بوده باید در تمام جمهوری تاجیکستان به ممانعت اجرا کرده شوند. یعنی که یکی از طلبات‌های سند معیاری حقوقی بودن را الکی سند سودی حلنامه درست. قانون درباره سندهای معیاری حقوقی جمهوری تاجیکستان حلنامه را نیز به همین سندهای معیاری حقوقی منسوب بداند، چون که در آنجا آورده شده است که سند معیاری حقوقی این همان سندهای میباشند که اجرایش آنها عمومی حتمی است برای همه. از بس که حزب نهضت اسلام گویا اکستریمیستی اعتراف کرده شده است، این حزب در تمام قلمرو جمهوری تاجیکستان باید از تمام اشخاص واقعی و حقوقی، تشکیلات ها، شخصان علاهیده همچون اکستریمیستی و تروریستی اعتراف کرده شود. یعنی که حلنامه این سند معیاری حقوقی است. اگر حلنامه بر مقابل برخلاف مقررات کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان که باشد، پس مطابق ماده 10 سرقانون جمهوری تاجیکستان چخیلی که من خوندم آن اعتبار حقوقی ندارد. یعنی که آن حکمی که یا قراری که برآورده شده است یگان اعتبار حقوقی ندارد
ва ашхосе ки айни ҳол аъзои ҳизби наҳзати ислом ҳастанд ё ки дар оянда мехоҳанд аъзои ҳизби наҳзати ислом шаванд, дар назди қонуни аслӣ, на дар назди он қонуне ки мақомоти қудратии Тоҷикистон чӣ хеле ки мехоҳад ҳамон тараф ба ҳамон шакл барои манфиати худ тоб метиҳад, онҳо умуман бегуноҳ ҳастанд. дар моддаи 19 Конституция оварда шудааст ки ҳар кас кафолати ҳифзи судӣ дорад, яъне ки ашхос бояд худро ҳифз кунад. худро ҳифз кардан на фақат саломатии худро, моликияти худро ва инчунин ҳам ҳифзи ҳуқуқи ҷамъ шудан ба як ташкилот, ҳуқуқи аъзо шудан дар як ташкилот, ҳуқуқи аъзо будан дар ташкилот ё гурӯҳи ашхосе ки онҳо ҳамфикр ҳастанд мебошад. ба ҳизби наҳзати ислом, ба аъзоёни он, ба дигар тарафдорони онҳо чунин кафолати ҳифзи ҳуқуқӣ дода нашудааст. ин аллакай як модда аст ки басанда аст ки моддаи 19 Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ки мо мебинем ки ҳизби наҳзати ислом, аъзоёни он имконияти худро ҳимоя кардан надоштанд, яъне ки бархилофи талаботи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. аз ин ҷо хулоса мебарем ки ҳалномаи бароварда эътибори ҳуқуқӣ умуман надорад. ва моддаи 20 чӣ мегӯяд? ҳеҷ кас то эътибори қонунӣ пайдо кардани ҳукми суд дар содир кардани ҷиноят гунаҳгор дониста намешаванд. вале дар ҳолате ки мо мебинем, дар ҳолати парвандаи маҳбусони сиёсӣ аз ҳизби наҳзати ислом, Муҳаммадалӣ Ҳаид, Саидумар Ҳусайни, эҳшони Махсум, мо мебинем ки аллакай онҳо то оғози мурофиаи судии моҳи феврали 2016 сол дар СИЗОи рақами 1 шаҳри Душанбе, аллакай онҳо 6 моҳ пеш, сентябри 2015 сол ҳамчун ҷинояткор эътироф карда шуда буданд, чунки он ташкилоте ки онҳо роҳбарӣ мекарданд экстремистӣ ва террористӣ эътироф карда шуд. пас роҳбари чунин ташкилот метавонад шахси бегуноҳ бошад? албатта не. роҳбари ин ташкилот, ҷонишини роҳбари ин ташкилот экстремист ва террорист аст. яъне ки де факто уже ин ашхос, ин мардуме ки дар маҳбас айни ҳол ҳастанд, аллакай бо вайрон кардани қонуни Тоҷикистон, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Конституция, бо вайрон кардани яке аз принсипҳои асосии мурофиаи судӣ, яъне эҳтимолияти бегуноҳӣ, аллакай то оғози мурофиаи судӣ нисбати кирдорҳои худашон, аллакай бо ҳалномаи суди граждании ҷинояткор эътироф карда шуда буданд. дар кадом қонун, дар кадом давлат чунин дида шудааст ки суди гражданӣ оиди гунаҳгор будани ашхос дар содир кардани амали ҷиноятӣ ягон қарор мебарорад? умуман суди гражданӣ даже ҳатто ҳуқуқи як касро эътироф кардани дузд наметавонад ҳамиро эътироф кунад ки мисол фалон одам ҳамин ручкаро дуздидааст, мисоли оддӣ, на ин ки амали террористӣ содир кардааст. ва ин дар ин ҷо аллакай хилофи қонун дида мешавад, нопуррагии қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, хатогиҳои мақомоти қудратӣ, хатогиҳои суд ки то баррасии таҳлил ва муҳокимаи амалҳои алоҳидаи ин ашхос, аллакай он 6 моҳ пеш, моҳи сентябри 2015 сол, чун ҷинояткор, чун экстремист, террорист ва паҳнкунандаи маводҳои кинаандозу иғвогӣ эътироф карда шуданд. дар моддаи 4 Кодекси мурофиаи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҳуқуқ ба ҳифзи судӣ мисол чунин оварда шудааст: ҳар шахси манфиатдор барои ҳимояи ҳуқуқу озодиҳо ва манфиатҳои қонунии вайронгардида ё мавриди баҳс қарор доштаи худ ҳуқуқ ба ҳифзи судӣ дорад. дар ин маврид аъзони ҳизби наҳзати ислом метавонистанд ки ҳуқуқ доштанд ки мавриди манфиатҳои мавриди баҳс қарор доштаи худашон ба ҳифзи судӣ ҳуқуқ доштанд. аллакай кадом ҳуқуқашонро мо гуфтем: ҳуқуқ ба ташкили ҷамъият, ҳуқуқ дар иштирок дар ҷамъият, ҳуқуқ ба пайравӣ кардани ягон ақида, ягон фаъолияти иҷтимоӣ, сиёсӣ. вале аз тарафи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ талаботи моддаи мурофиаи граждании Тоҷикистон моддаи 4-аш дағалона вайрон карда шудааст. ва
дар моддаи 13 кодекси мазкур, кодекси мурофиаи граждании Тоҷикистон оварда шудааст, ки адолати судӣ оид ба парвандаҳои гражданӣ дар асоси мубоҳиса ва баробарҳуқуқи тарафҳо ба амал бароварда мешавад. таҳлили ҳалномаи судӣ аз 29 сентябри 2015 сол нишон медиҳад, ки дар он ягон мубоҳиса нест, фақат як тараф гап мезанад, тарафи аризадиҳанда ва он мақомоте ки ба аризадиҳанда ҳамроҳ шуданду аризаи ӯро дастгирӣ мекунанд. Тарафи дуюм умуман нест. оиди кадом баробарии тарафҳо пас моддаи 13 кодекси мурофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон гап мезанад? оиди кадом мубоҳиса сухан меравад, вақте ки на мубоҳиса ҳаст, на баробарии тарафҳо ҳаст. дар ин ҷо диққат кунед, ки боз як бори дигар ибораи тарафҳо оварда шудааст. яъне ки ин бар алон нишон медиҳад, ки дар мурофиаи судӣ ҳатман бояд тарафи ҳимоя, тарафи ҳизби наҳзати ислом ҳамчун ҳимояткунандаи манфиатҳои худ иштирок мекард, вале иштирок накардааст. дар ин ҷо низ моддаи 13 кодекси мурофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон вайрон карда шудааст. мегузарем ба моддаи 40 кодекси мурофиаи гражданӣ. қисми 1. дар мурофиаи гражданӣ тарафҳо, боз ҳамин иборат тарафҳо дар қавс оварда шудааст даъвогар ё ҷавобгар, яъне ки ҳатман ҷавобгар буданаш дар ин ҷо аллакай нишон дода шудааст. метавонанд субъектҳои эҳтимолӣ ё воқеӣ муносибатҳои баҳсноки ҳуқуқӣ моддӣ бошанд. вале дар мисоле ки мо меорем оварда истодем, ин тарафи яке аз тарафҳо умуман нест, ки нишондиҳандаи ғайриқонунии баровардани ҳалнома мебошад. ҳуқуқ ба ҳимоя вайрон карда шудааст. тарафи дуюм умуман дар бораи чунин ҳалнома хабардор набуд. нусхаи аризаи он ба ин тараф ирсол карда нашудааст, ки аризаи мутақобилии даъво ё ки далелҳои радкунанда пешниҳод карда шавад. қисми 3 ҳамин моддаи 40 кодекси мурофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон мегӯяд тарафҳо аз ҳуқуқи баробари мурофиавӣ истифода бурда дорои ӯҳдадориҳои мурофиавӣ мебошанд. дар бораи кадом баробарии мурофиавӣ сухан меравад, вақте ки як тараф метавонад сухан кунад, далел пешниҳод кунад ва ин далелҳо як тарафа санҷида мешаванд, тарафи дуюм умуман ягон пешниҳоди далелеро надорад. қисми 3 моддаи 40 кодекси мурофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар рафти баррасии парвандаи мазкур вайрон карда шудааст. моддаи 41. мутобиқи талаботи ин модда даъво ба суди олӣ дар шарикии мурофиавӣ пешниҳод карда мешавад. прокуратураи генералӣ ба ҳамроҳии вазорати адлия, вазорати фарҳанг, хадамоти алоқа, кумитаи дин ва кумитаи андоз даъво пешниҳод карданд. вале бинед, ки ҷавобгар умуман нест. ин мақомотҳое ки ман ҳоли номбар кардам аз прокуратураи генералӣ то кумитаи андоз, мо иншоаллоҳ рӯзи дигар насиб бошад фардо мушаххастар бо кадом далелҳо онҳо пешниҳод карданд, чӣ далелҳо онҳо пешниҳод карданд барои дастгирии аризаи прокуратураи генералӣ оиди қатъ намудани ҳизби наҳзати ислом ва онро экстремистию террористӣ эътироф карданд, мо пурратар гап мезанем. моддаи 109 кодекси мурофиаи гражданӣ қисми 1 менависад амалиёти мурофиавӣ дар муҳлатҳои мурофиавӣ муқарраргардидаи қонун анҷом дода мешавад. дар бораи ин ман гуфтам, оиди он ки чихел рӯзи ҷумъа 25 сентябр ариза ба суд ирсол гардид ва ҳамагӣ дар муддати як рӯзи корӣ 28 сентябр рӯзи душанбе тамоми марҳилаҳои омодасозии парванда, баррасӣ, пешакии парванда як бора гузашта шуд. суд ба хулосае омад, ки парванда барои муҳокима тайёр аст, таъин кард рӯзи гузарондани парвандаро ва ҳамон рӯз боз ҳалномаи худашро баровард. моддаи 115 то моддаи 118 кодекси мурофиаи граждании Тоҷикистон дар бораи хабарнома ва даъватҳои судӣ сухан меронад, ки оиди ин ман дар аввал гуфтам, касе хабарнома низ нагирифтааст, касе аз тарафи ҳимоя, аз тарафи муқобил ба суд даъват карда нашудааст, ки ин худ қонунвайронкунии дағали мурофиавӣ мебошад. талаботҳои боби 14 кодекси мурофиаи граждании ҷумҳурии Тоҷикистон оиди омодасозии парванда ба муҳокимаҳои судӣ низ аз моддаи 151 то моддаи 153 кодекси мурофиаи граждании Тоҷикистон низ дағалона вайрон карда шуданд. хеле ки гуфтем, маҷлиси пешакии судӣ гузаронида нашудааст
ва ин моддаи 155 аст. Ман барои чӣ чунин мушаххас бо нишон додани моддаҳо бо қисмани моддаҳоро пурра хондам, қисматашонро маънояшонро маънидод кардам, барои он ки аллакай фазои иттилоотии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳатто ҷаҳониро мақомоти қудратии мо бо дурӯғи худ пур карда ҳастанд, ки он ашхосе ки мо экстремист ва террорист эътироф кардаем, онҳо дар асл экстремист ва террорист мебошанд. мо бо ҳамин гуфтанӣ ҳастам, ки бо ҳамин суханон бо далелҳои пешниҳод карда ва ба насиб бошад пагоҳ бо дигар далелҳое ки дорем пешниҳод мекунам, ки ин даъвои ҳукумати Тоҷикистон дурӯғ аст, мурофиаи онҳо ғайриқонунӣ гузаштааст. онҳо бо далел ва рафти мурофиаи судии қонунӣ ягон исбот накарданд, ки ҳизби наҳзати ислом ё ин ки комилан бовар дорам, ки на гурӯҳи 24 низ ягон амали террористӣ, экстремистӣ содир карда бошаду онҳоро фаъолияташонро дар Тоҷикистон қатъ кунанд. айни ҳол ин он чизе ки буд, ки ман имрӯз мехостам гӯям. чизе ки гуфта истодем, яъне тарафҳо гуфта як тараф ширкат накунад, ба он монанд аст ки фарз кардем ғояро суд мекунанд, яъне идеяро суд мекунанд, идеология. яъне дар дунё роиҷ аст идеологияи фашистӣ бе иштироки ягон ҳизб ё ягон чиз дар ҳамон давлат идеологияи фашистӣ ғайриқонунӣ эълон мешавад. лекин агар ташкилоти ҳизбе ё ташкилоти ҷамъиятиеро бе ҳузури намояндаи он, ҳамин хел ба гуфти худатон суди ҳатто ҷиноӣ кунӣ, суди шаҳрвандӣ бо шакл агар суди шаҳрвандӣ ӯ бошад, дар моҳият ӯ суди чӣ буд? Не, суди ҷиноӣ буд. яъне делаи ҷиноиро медидааст ҳам ҷиноӣ буду ҳам гражданӣ. инҳо на наҳзати исломро пас суд кардаанд, инҳо худи исломро суд кардаанд, ки ба назар чунин мерасад, яъне бисёр одамое ки зидди ҳамин идеология кадом идеологияе набошад, ӯ коммунистӣ бошад, ӯ дигар исломӣ бошад, дигар идеология мегӯянд, ки мо зидди идеология ҳастем. яъне онҳо қабул надоранд, исломбадбинӣ доранд ва ин дар асл онҳо пас ҳамон нафарое ҷамъ шуданд, ки исломбадбинӣ, яъне фарқ нест ин ҳизби наҳзати ислом чӣ кор кардааст ё накардааст, фақат номи ислом дар он будагӣ ҳамин ҷурмаш ҳамин буд. ин ҳолат ба тамоми гурӯҳҳои оппозитсионӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон таҳдид мекунад. ба тамоми онҳо камтар фаъолияташон агар зиёдтар шавад, пурратар шавад, агар ҳукуматдорон таҳдидро ба ҳокимиятдории худ фаҳманд, ман боварӣ комил дорам, ки бо як иттиҳомоти дигар айнан бо ҳамин сценария он гурӯҳ, он ҳизб айнан экстремистиву террористӣ эътироф карда мешавад. анакун мехостам камакак ман ин суханҳоро мехостам фардо гӯям, вале як қисмати ками онро бо иҷозати шумо айни ҳол мегӯям. вақте ки шумо гуфтед, ки идеологияро суд мекунанд, чӣ хеле ки шумо гуфтед фашизмро суд карданд. фашизмро дар асоси чӣ суд карданд? Дар асоси он ки фашистон аз роҳбарони худ вазифа гирифта буданд оиди сохтани концлагер, куштани яҳудиён, куштан, сӯзондани шаҳрҳо ва фалон фалон ҷиноятҳо содир карданд. вале ҳарчанде ки дар ҳалнома оиди он навишта мешавад, ки бо маслиҳати пешакӣ содир карда шудааст гӯё ягон ҷиноятҳо, мисоли оди 25 нафар сарбозони ҷавон дар рашт кушта мешаванд ва ин ҷиноятро ба ҳизби наҳзати ислом пайваст мекунанд. вале ҳукумати Тоҷикистон на прокуратура, на суд, ба ғайр аз ҳамин гуфтани оддӣ, ки инро ҳизби наҳзати ислом кард, ягон далел пешниҳод карда наметавонад. ягон далели боэътимоде, ки дар барномаҳои ҳизби наҳзати ислом ҳамин барнома буд, кадом як аз роҳбарёни баландпояи ҳизби наҳзат дастур дод? умуман сухан дар бораи ин нест. тамоми иттиҳомот, тамоми ҳамин даъвоҳои ҳукумат
оиди он ки ҳизби наҳзати ислом амалҳои террористӣ кардааст ё ки экстремистӣ кардааст фақат дар натиҷаи тахаюлот аст. фақат прокуратураи генерали шишта аз пеши худ навиштанд. ва агар худи матни ҳалномаро нигарем, дар он ҷо айнан ман аз таҷрибаи фаъолияти кории худ медонам ки муфаттишон флешкарта доранд, флешка ва тамоми ҳамон фикри айбдоркунӣ дар он ҷо навишта шудааст ва онро ба судия метиҳанд, ба котиби суд метиҳанд. Котиби суд онро айнан рӯбардор мекунад ва дар қисмати прокурор баромад карда дар мурофиаи судӣ чунин гуфт, ҳамон қисматро мечаспонанд, мемонанд, копия мекунанд. ва агар диққат кунед, анамон баъзе ҷойҳои ҳамин баромади прокурор, навиштаҷоти прокурор дар ҳамин мурофиа такрор меёбад ва дар хулосабарории суд низ айнан ҳамон нуқта, ҳамон вергул, ҳамон идеяҳо навишта шудааст. яъне ки ҳамон лаҳҷа, ҳамон ибораҳо, барангехтани иғво, мисол яке аз чиз, барангехтани иғво, мебахшед муҳтарам прокурорро, мебахшед муҳтарам муфаттишон ва судҳо, барои барангехтани иғво ягон ҷавобгарии ҷиноятиву гражданӣ нест дар Тоҷикистон. як бор қонунҳоро бинед, як бор ҳамон моддаҳоро бинед, барангехтани кинаву адовати миллӣ, нажодӣ, динӣ ҳаст, вале барангехтани иғво нест. пас чӣ ба шумо ҳаминро ҳамчун далел қабул мекунед? барангехтани иғво, дар куҷо иғво барангехтанд? кани далел ки иғво барангехта шуд, дар натиҷаи иғво, барангехтани иғво чӣ амалҳо содир шуд? кадом ҳуқуқи инсон вайрон шуд? ягон мушаххасот нест умуман. вана ҳамин хатари бузурге ҳаст ки барои ҷомеаи шаҳрвандии мо таҳдид мекунад. ғайриқонунӣ, нодуруст, бесаводона, яктарафа ба манфиати худ истифода бурдани қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон. ташаккури зиёд аз суҳбататон. хоб дӯстони азиз, мо қарор кардем ки дар тӯли ҳафтаҳои наздик силсила барномаҳо дар мавзӯи ҳамин вазъияти зиндонҳо, зиндониён ва аз ҷумла зиндониён дар умум зиндониён ва аз ҷумла зиндониёни сиёсӣ барномаҳоеро пешкаши шумо кунем ва бошад ки аз бадбахтӣ калонтаре ки худо накунад ки дар ягон зиндони дигар дар ҳатто дар зиндонам не, дар ягон шаҳр ё ноҳияи дигар ба вуқӯъ напайвандад, аз он ҷиловгирӣ шавад. яъне диққати ҷомеаи Тоҷикистон, диққати ҷомеаи дунё ба ин проблемае ки, ба ин ҷиноятҳое ки ҳамин ҳукумати Тоҷикистон имрӯз нисбати халқи худ ҷиноят содир карда истодааст, пеши роҳи онро гирифта тавонем. ташаккур. то барномаҳои баъдин худо ёру мададгори ҳамаамон. Худоҳофиз.